Hello students, very good morning. We are on the unit number 4 of ED and ethics. ED and ethics ના આપણે યુનિટ નંબર 4 પર હતા, that is the introduction to ethics. એમાં આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર ઇન્ટ્રોડક્ટરી પોર્શન કમ્પ્લીટ કર્યો હતો, ડેફિનેશન કમ્પ્લીટ કરી હતી અને એથિક્સના ફીચર્સ અને નેચર ઓફ એથિક્સ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો હતો. ટુડે વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ ધ કેરેક્ટર and the behavior matrix. Character and the behavior matrix આપેલું છે that you can attach with the nature or a feature of ethics. એક્ઝામ્સમાં તમને પૂછે કે ડિસ્કસ ધ નેચર or an ethics or features of an ethics. So in that particular case, along with the nature and the features of the ethics, you can draft કેરેક્ટર બિહેવિયર મેટ્રિક્સ. આ અલગથી પૂછાશે નહીં, કારણ કે ધીસ ટોપિક ઇઝ વેરી સ્મોલ વન. ક્લિયર? આપણે લોકોએ લાસ્ટ જે કમ્પ્લીટ કર્યું હતું એથિક્સ વિશેની વાત કરેલી હતી. કે એથિક્સ એટલે આપણે લોકોએ લાસ્ટ સેશનની અંદર જોયું હતું કે એથિક્સ મીન્સ વોટ ઇઝ રાઇટ અને વોટ ઇઝ રોંગ. એ જે બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ તમને ક્લિયર થાય છે, દેટ ઇઝ નોન એઝ એથિક. એથિક્સ મીન્સ ઇટ ઇઝ બેઝિકલી અ code of conduct that you are following while you are undertaking your business activities, clear, or things that you are basically keep in mind while you are undertaking your discharging your duties. તમે તમારી ડ્યુટી પરફોર્મ કરો છો, તમે બિઝનેસ કરો છો, at that time you are taking these things in your mind. Code of conduct, that means acceptable behavior. That means here you are maintaining the certain standards of the standard, that the standard behavior is acceptable. Clear? So અહીંયા વાત કરેલી છે કેરેક્ટર અને મેટ્રિક્સની અંદર, કેરેક્ટર બિહેવિયર મેટ્રિક્સની અંદર, કે if you are strong at a character and the strong at a behavior, that means your character with inbuilt characteristics, your belief, assumptions, your cognitive process is again a very strong. That means you are a person like this. Clear? So by nature you are a very honest person. And a second thing, behavior, that means the situations that permit you to behave. That means તમને જે સિચ્યુએશન અને સર્કમસ્ટન્સીસની અંદર તમારે તમારું કામ કરતાં જે બિહેવિયર રિફ્લેક્ટ કરવાનું છે. આપણે લોકોએ લાસ્ટ સેશનની અંદર જ વાત કરી હતી કે કેરેક્ટર બિલ્ડઅપ પ્રોસેસ ઇઝ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ. યુ કેન નોટ ચેન્જ ધ કેરેક્ટર ઓફ ધ સમવન્સ ઇન શોર્ટર પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. Even you cannot build up the character of the someone in shorter period of time. It is a long term process. Clear? And second one, આપણે behavior જોઈએ કે it is short term process. સો બિહેવિયરની અંદર તમે નાના ટાઈમની અંદર ચેન્જીસ લઈ આવી શકો છો, પણ ઇટ ઇઝ નોટ અ લોંગ ટર્મ પ્રોસેસ. તમે એક ને એક બિહેવિયર ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ યોર કેરેક્ટર, તમારી વસ્તુનું કેરેક્ટર નથી, તો દેટ બિહેવિયર યુ કેન નોટ કન્ટિન્યુ ફોર અ લોંગ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. તમારા કેરેક્ટર ઉપરથી તમારું ઓરિજિનલ બિહેવિયર રિફ્લેક્ટ થાય જ છે. ક્લિયર? સો અહીંયા વાત કરી છે યુ આર અ સ્ટ્રોંગ પર્સન વિથ અ સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર એન્ડ અ સ્ટ્રોંગ બિહેવિયર. દેટ મીન્સ તમે your internal personality is so strong and your behavior is accordingly so strong. That means મહાત્મા ગાંધી, J.R.D. ટાટા, ધીરુભાઈ અંબાણી, આ બધા લોકોને શેમાં આપ્યા છે, કેરેક્ટરાઇઝ કર્યા છે? સ્ટ્રોંગ કેરેક્ટર એન્ડ સ્ટ્રોંગ behavior. Clear? Strong character but the weak behavior. That means you are the society. He is the man of character. He has the personality, but the way he behaved was not the right, and the society does not accept this behavior. The person is right, but the way of behavior is not right. That is Hitler required to make alterations or the corrections in the behavior. Clear? Weak character and strong behavior. Character, though the person is different one, clear, but the particular job demand a certain things that he need to perform. Salesmen always they require to keep the smile on their face. Air hostess koi pan behavior karso, but they have to deal with the handle with the smile. So એને વીક કેરેક્ટર બટ ધ સ્ટ્રોંગ બિહેવિયર કહેવામાં આવે છે. વીક કેરેક્ટર એન્ડ ધ વીક બિહેવિયર બંને વસ્તુ વીક છે. દેટ મીન્સ
convicted, insolvent, the person or the society will not accept this kind of the person. Yeah? Society આવા લોકોને avoid કરે છે. Large section of the society basically discard or avoid such a kind of the people who are not good. That means low at the character and the low at the behavior. Next છે વોટ ઇઝ બિઝનેસ એથિક્સ. બિઝનેસ એથિક્સ શું છે એની વાત કરવી છે. ક્લિયર? આપણે લોકોએ ફર્સ્ટ સેશનની અંદર એ વસ્તુ કમ્પ્લીટ કરી લીધી હતી કે વોટ ઇઝ એથિક્સ, અને એમાં આપણે એ પણ જોઈ લીધું હતું કે વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ એથિક્સ એન્ડ મોરલ. દેર ઇઝ અ થીન લાઇન ઓફ ડિફરન્સ બિટવીન ધ એથિક્સ એન્ડ મોરલ. ક્લિયર? એ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર કરી ગયા હતા. આજે આપણે જોઈએ છીએ વોટ ઇઝ બિઝનેસ એથિક્સ. When an ethics is applied to a business, it is known as business ethics. Ethical મેટરની વાત જ્યારે બિઝનેસના કન્ટેક્સ્ટમાં કરવામાં આવે then it is known as business ethics. ક્લિયર? કોડ ઓફ કન્ડક્ટ, સ્ટાન્ડર્ડ બિહેવિયરની વાત જ્યારે બિઝનેસની અંદર કરવામાં આવે કે ભાઈ જ્યારે એક સ્ટાન્ડર્ડ, એક પોલિસી ફિક્સ કરી દેવામાં આવે કે હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ એમ્પ્લોઈઝ, હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ કસ્ટમર્સ, હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ સપ્લાયર, હાઉ ટુ ડીલ વિથ ધ ગવર્મેન્ટ. તો એના એક કોડ ઓફ કન્ડક્ટ ફિક્સ કરી દેવામાં આવે છે, તો એને કહેવામાં આવે છે બિઝનેસ એથિક્સ. સો વેનેવર ધ એથિકલ પોલિસીઝ આર અપ્લાઇડ ટુ ધ બિઝનેસ, વેનેવર ધ એથિકલ થિંગ્સ આર અપ્લાઇડ ટુ ધ બિઝનેસ, મોરલની વાત, એથિક્સની વાત જ્યાં બિઝનેસની અંદર પ્રેક્ટિસની અંદર આવે, બિઝનેસ પ્રેક્ટિસની અંદર એડ કરવામાં આવે છે, તો એને કહેવામાં આવે છે બિઝનેસ એથિક્સ. It is the application of the moral principles and the ethical norms to the business practices. This ethics also refers to the code of conduct which a businessman is expected to follow while dealing with the others. So whenever the businessman deals with the other stakeholders સાથે ડીલ કરે છે. સ્ટેકહોલ્ડર્સની વાત આપણે લોકોએ કરી જ લીધી છે. તમને ખબર જ છે સ્ટેકહોલ્ડર્સ કોણ છે? કસ્ટમર, સપ્લાયર્સ, વેન્ડર્સ, એમ્પ્લોઈઝ, શેર હોલ્ડર્સ, ગવર્મેન્ટ, આ બધા સ્ટેક હોલ્ડર્સ છે. સો વેનેવર ધ બિઝનેસ પર્સન મેન્ટેન ધ રિલેશનશિપ વિથ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ, they at the time they basically follow the certain code of conduct, that is certain standard behavior. Next, a business ethic is important as it helps in making the trade-off between the profitability and shareholders expectations. Clear? So જ્યારે આપણે લોકોએ લાસ્ટ સેશનની અંદર જ્યારે ઇન્ટ્રોડક્શન્સ કર્યું હતું ત્યારે પણ વાત થઈ કે એથિક્સ છે એ બિઝનેસની અંદર બહુ કોન્ટ્રાડિક્ટરી વાત કરે છે. એક સાઈડ તમે એમ કહો છો કે અવર એમ બિઝનેસ એમ ઇઝ ટુ મેક્ઝિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ, અને સેકન્ડ તરફ તમે એમ કહો છો કે we have to perform a certain social responsibility toward the society, we have to perform the certain moral duties toward the society. તો કમાવવું પણ છે અને સોસાયટી ઉપર ખર્ચ પણ કરવો છે, તો આ બંને વસ્તુ બહુ કોન્ટ્રાડિક્ટ થાય છે. આપણે એ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ ટાઈમ વાત કરી હતી. સો એથિક ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ હેલ્પ ઇન મેકિંગ ધ ટ્રેડ ઓફ બિટવીન ધ પ્રોફિટેબિલિટી એન્ડ શેર હોલ્ડર્સ એક્સપેક્ટેશન. Trade off, that means somewhere down the line it helps in striking the balance between the shareholders expectations and the company's profitability, that is company's expectations toward the profit. Business ethic is concerned with the character and the behavior of the businessman in conducting his or her business. Ethics in the business takes a time to develop, but certainly need to be developed in order to provide the conducive working environment, harmonious working environment. Yes, that it is not ઇનબિલ્ટ વન. બિઝનેસની અંદર એથિક્સ ક્યારે ઇનબિલ્ટ હોતા જ નથી. યુ હેવ ટુ ડેવલપ, યુ હેવ ટુ ઇન્કલ્કેટ. તમારે એ વસ્તુ રોકવી પડે છે. તમારા ધંધાની અંદર એ વસ્તુ રોકવી પડે છે. જેમ કે ઇન્ફોસિસ, સુધા મૂર્તિ અને નારાયણ મૂર્તિ જે રીતની HR સર્વિસીસ ત્યાં આપે છે, ધ વે દે યુઝ ટુ ડીલ વિથ ધ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. ક્લિયર? એ જે હ્યુમન અસેટ સાથે એનો ડીલિંગ છે, એનો અપ્રોચ છે, એ શું કહે છે? એથિકલ બિઝનેસ પ્રેક્ટિસીસ. રતન ટાટા તમે જોઈ લો. આ બધી વસ્તુઓ શું છે કે દે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ દે હેવ ડેવલપ ધી એથિકલ બિહેવિયર, એથિકલ પ્રેક્ટિસ ઇન અન એન્વાયરમેન્ટ. Why the ethical practices is required along with the business practices? Because if you provide the ethical business practices in an organization, then every person in an organization basically think before taking the actions. ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ કરતાં પહેલાં એના એક્શન્સ માટે વિચાર કરશે. સો ઓવરઓલ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર ઇટ પ્રિવેલ
conducive working environment. Conducive working environment એટલે free working environment, clear? Open working environment કે એવી વસ્તુ કે જ્યાં તમે બેઝિઝક તમે કામ કરી શકો છો, તમને કોઈ પોલિટિક્સનો ડર નથી, તમને કોઈ ખોટી વસ્તુનો ડર નથી, તમે ક્યારેય કોઈ ખોટું કરશે અને એનાથી તમને ડેમેજ થશે એવો કોઈ તમને ડર નથી. The things are quite open and transparent to everybody, clear? So ethics in the business takes time to develop, but certainly need to be developed. You require to develop the business ethical behavior in a business, clear? To maintain the integrity among the members of an organization. એકબીજામાં સુમેળ લઈ આવવા માટે ethical practice ખૂબ જ જરૂરી છે, ethical behavior ખૂબ જ જરૂરી છે. Because unless and until you will not work as a team or as a family member, then in that particular case success of an organization is not guaranteed one, clear? In a many organization, ethics committee is formed which is totally devoted to their time and energy in building the ethical behavior, ethical environment in an organization. So હવે તો ethical behavior, ethical પ્રેક્ટિસને એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ ડે બાય ડે આપવામાં આવે છે. એઝ ધ લિટરસી લેવલ ગોઝ અપ, એમ્પ્લોઈઝ છે એના લિટરસી લેવલ વધી ગયા છે, એની અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ વધી ગઈ છે, એના અપ્રોચીસ વર્કિંગ માટેના સાવ ચેન્જ થઈ ગયા છે, ક્લિયર? સો એમ્પ્લોયરના એક્સપેક્ટેશન્સ ચેન્જ થઈ ગયા છે, એના વર્કિંગ સાથેના નોર્મ્સ ચેન્જ થઈ ગયા છે, આખી લેબર માર્કેટ છે એ ચેન્જ થઈ ગઈ છે. ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હ્યુમન કેપિટલ હેઝ બીન ઇન્ક્રીઝ. દે હેવ રિયલાઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હ્યુમન અસેટ્સ, ક્લિયર? આજકાલ એ લોકોએ ઇમ્પોર્ટન્સ જાણી લીધું છે કે ભાઈ વોટ ઇઝ ધ ઇમ્પોર્ટન્સ ઓફ હ્યુમન અસેટ્સ, ક્લિયર? ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ધીસ પર્ટિક્યુલર અસેટ્સ, ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ધ મેઇન પાવર રિસોર્સિસ, અધર રેસ્ટ ઓફ ધ રિસોર્સિસ આર ક્વાઇટ યુઝલેસ, ક્લિયર? સો નારાયણ મૂર્તિ અને સુધા મૂર્તિના એક ઇન્ટરવ્યૂમાં કીધું હતું કે તમને શેની સૌથી વધારે બિઝનેસની અંદર ડર રહે છે? તમારા કોમ્પિટિટર્સથી તમને ડર લાગે છે? માર્કેટ, ગવર્મેન્ટ પોલિસીસ, શેનાથી તમને સૌથી વધારે ડર લાગે છે? ત્યારે એને એમ કીધું હતું કે રોજ રાત્રે મને એક ટેન્શન આવે છે કે મારા હ્યુમન અસેટ્સ ઘરે જાય છે, વેધર દે વિલ ટર્ન ટુમોરો ઓર નોટ, કાલે પાછા મારે ઓફિસે આવશે કે નહીં. બિકોઝ અવર સક્સેસ ઇઝ સોલલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધીયર અફર્ટ્સ. અમારી સક્સેસ છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. સો નાઉઅડેઝ સક્સેસફુલ ઓર્ગેનાઇઝેશન બેઝિકલી સેટઅપ, દે બેઝિકલી ફોર્મ અ ethical practice committee, અને ethical practice committee basically arrange the seminars, arrange the workshops, seminars, and provide the knowledge related to the ethics and the input. They basically try to inculcate the ethical behavior in each and every one of each and every members of an organization. So ethics માટેની એક કમિટી બનાવવામાં આવે છે અને they provide the various seminars, workshops and everything. So even they evaluate their performance from the ethical point of view, from ethical front. Yes, work performance appraisal તો હતું જ. In the performance appraisal in an organization, they used to evaluate the performance of an employee, performance of an employee throughout the year. પણ હવે તો along with the performance, they are also rating the behavior, how they behave in an organization, how ethically and morally they are behaving in an organization. So this committee also evaluate the performance or the behavior of the employees from the ethical point of view. This ethics committee basically formulate the ethics policy and the ethics standards in an organization that everybody required to follow. Why ethical problems occurs in the business? બધી વસ્તુ સાચી. એથિકલ બિહેવિયર ડેવલપ કરવું જોઈએ, એથિક્સ બિઝનેસની અંદર લઈ આવવા જોઈએ, બધી જ વસ્તુ સાચી છે, ક્લિયર? બટ ક્યાં પ્રોબ્લેમ આવે છે? વાય એથિકલ પ્રોબ્લેમ્સ અકર્સ ઇન અ બિઝનેસ? ક્યાં પ્રોબ્લેમ્સ શું આવે છે એની વાત કરવામાં આવે છે. So first, lack of integrity. Lack of integrity નો મતલબ શું છે કે ભાઈ here basically robots are not carrying on the business. માણસો ચલાવે છે, machines ચલાવતા નથી. And each person have a different cognitive process. દરેકની અલગ અલગ વિચારસરણી છે, સિચ્યુએશન્સ મુજબ પણ વિચાર
ફરતા રહે છે. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર એમ્પ્લોય ટુ હેવ અ કમ્પ્લીટ ઇન્ટિગ્રિટી. They should show the fairness and honesty in their dealing with the clients, vendors, customers and the other stakeholders. Clear? So અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે employees required to work out with the honesty and integrity. They required to be a respectful and honest toward the clients, toward the customers. So અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે if you will not maintain the integrity, એટલે કે તમે એક ટ્રાન્સપરન્સી નહીં મેન્ટેન કરો, તમે એક પ્રામાણિકતા નહીં મેન્ટેન કરો, then in that particular case in the long run you will face the problem. So અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે કે lack of integrity require each and every employee is required to work out with the honesty. They required to work out transparently with the vendors, suppliers, client and the customers. Yeah? Organization relationships problems. Second point છે શું કહે છે? The company should have clearly stated their goals, objectives and the missions. So whenever any new employees join an organization, at that time company required to make them aware about the company's quality, company's belief, company's values, company's assumptions, company's objective, mission and the vision of an organization. Okay, why the company is into the existence, what are the mission and the visions of the company, what are the belief and the assumption of the company કયા કલ્ચર ઉપર ડિપેન્ડ મીન્સ કયા કલ્ચરમાં મીન્સ કંપનીમાં કયું કલ્ચર પ્રિવેલ થાય છે, કંપની કયા વેલ્યુઝ અને અઝમ્પશન ઉપર બિલીવ કરે છે, એના ઉપર ચાલે છે. ક્લિયર? સો each and every employee should be made aware about their duties and responsibility about the code of conduct of an organization. બધા એમ્પ્લોઈઝ જ્યારે પણ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ જોઈન કરે છે એટ ધ ટાઈમ એને કલ્ચર વિશે, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સના ગોલ્સ વિશે, એની ડ્યુટીઝ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી વિશે ક્લિયર કટ આઈડિયા આપી દેવામાં આવે છે. એન્ડ ધ કંપની શુડ ફોલો ધ ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી. Zero tolerance policy, it means that the company will not tolerate the misbehavior of any employees. If any person break the code of conduct, if any person go beyond the ethical behavior, in that particular case company will not tolerate these things. Say for example, in an organization, if any manager is working for their personal gain, if they are corrupt, they are undertaking the malafide practices, then in that particular case top management should not bear it, even though the person is experienced one, skilled one, whatever it may be, a person may be in the relationship of the boss. કોઈ પણ વસ્તુ હોય, zero tolerance policy. Clear? No biasness toward the employeesમાં કોઈ biasness નાખવા નથી. ભલે બોસના રિલેટિવ છે પણ એ કરપ્શન્સ કરે છે કે કોઈ માલાફાઇડ પ્રેક્ટિસ કરે છે, ડિસઓનેસ્ટ પ્રેક્ટિસ કરે છે, કોઈ પણ વસ્તુ કંપનીની છે, હી ઇઝ યુઝિંગ ફોર હિઝ પર્સનલ વર્ક. ક્લિયર? કોલેજનું સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે કંપનીનું વાઈફાઈ છે બટ હી ઇઝ યુઝિંગ ફોર હિઝ પર્સનલ પર્પઝ. ક્લિયર? પર્સનલ પર્પઝ માટે યુઝ કરે છે, નહીં ચાલે. ક્લિયર? કોલેજ મીન્સ કંપનીની કાર છે પણ પર્સનલ યુસેજ માટે બધે ફેરવે છે કંપનીની કાર અને કંપનીમાં પેટ્રોલના બિલ મૂકે છે, તો આ બધી માલાફાઇડ પ્રેક્ટિસીસ છે. ધીસ શુડ નોટ બી ટોલરેટ. ધ કંપની શુડ ફોલો ધ ઝીરો ટોલરન્સ પોલિસી. એના એમ્પ્લોઈઝને ક્લિયર કટ આઈડિયા આપે કે ધીસ ઇઝ ધ કલ્ચર દેટ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ હેવ. ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર આ કલ્ચર છે. ઓર્ગેનાઇઝેશન સ્ટેન્ડ ઓન ધીસ પર્ટિક્યુલર વેલ્યુઝ, અસમ્પશન અને બિલીફ. ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર આવી પ્રેક્ટિસીસ થશે, આવી પ્રેક્ટિસીસ નહીં થાય. ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર આવા એક્શન્સ લેવાશે, આવા એક્શન્સ નહીં લેવાય. ક્લિયર? કન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અમંગ ધ વેરિયસ સ્ટેક હોલ્ડર્સ. સો અહીંયા શું કહે છે કે ભાઈ કન્ફ્લિક્ટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અકર વેન ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ફોર અ એમ્પ્લોયઝ ટુ ફુલફિલ હિઝ ડ્યુટી ક્લિયરલી ડ્યુ ટુ ધ competing the professional and the personal obligations. જ્યારે એટલે કે employees basically face a dilemma when they face a problem. બરાબર છે? when they face a problem between the personal and the professional obligations. Clear? કે say for example ગવર્મેન્ટના કોઈ રિલેટિવ્સ છે એટલે એનું ટેન્ડર એને એક્સેપ્ટ કરવાનું જ છે વિધાઉટ એની મેરિટ્સ હોય કે ન હોય પણ એ એક્સેપ્ટ કરવાનું જ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા
સે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે કોઈક ઓર્ગેનાઇઝેશન્સ ચલાવો છો, એ ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની અંદર કોઈનો કન્સાઇનમેન્ટ કે કોઈનો પ્રોજેક્ટ એક્સેપ્ટ કરવાનો છે, વેધર ઇટ ઇઝ ગુડ ઓર નોટ, એનાથી બીજા સારા ઘણા બધા છે, પણ તમારા રિલેટિવ્સ છે અને તમને કાં તો ગવર્મેન્ટ્સના પ્રેશર્સ છે, કોઈ પોલિટિકલ પાર્ટીના પ્રેશર્સ છે, દેટ યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધ થિંગ્સ, બરાબર છે. એટલે બીજું સારું છે એને પણ તમારે ઇગ્નોર કરવાનું છે, બટ યુ હેવ ટુ એક્સેપ્ટ ધીસ. તો પ્રોફેશનલ લાઈફમાં ક્યાંક પર્સનલ ઇન્ટરફિયરન્સ આવશે. સો પર્સનલ ઓબ્લિગેશન અને પ્રોફેશનલ ઓબ્લિગેશન્સ આ બંને વચ્ચે કન્ફ્લિક્ટિંગ સિચ્યુએશન્સ ઊભી થાય છે. ક્લિયર? એડવર્ટાઇઝિંગ દેટ ઇઝ ફોલ્સ એન્ડ મિસલીડિંગ. ક્લિયર? સો અહીંયા શું કહેવામાં આવે છે? એડવર્ટાઇઝિંગ હેવ અ લોટ્સ ઓફ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઓન ધ બાઇંગ બિહેવિયર ઓફ ધ પર્સન. ક્લિયર? લોકોની ખરીદવાનું ડિસિઝન લેવું કે નહીં, આ વસ્તુ મારે ખરીદવી કે આ વસ્તુ મારે ન ખરીદવી, એનો મેજર ડિસિઝન શેના ઉપર ડિપેન્ડ હોય છે? એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બેઝિકલી ઇન્ક્રીઝ ધ ઇન્ક્લિનેશન ટુવર્ડ ધ પ્રોડક્ટ માટેનું એક જે તીવ્ર ઈચ્છા છે એમાં વધારો કરે છે. ક્લિયર? ક્યાં મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય છે તો એની અંદર કન્ઝ્યુમર સમટાઇમ્સ દે ગીવ અ રેસ ટુ ધ એટ્રીબ્યુટ્સ લાઇક ક્લાસ કોન્શિયસનેસ, મટીરિયલિઝમ્સ, એવર ઇન્ક્રીઝિંગ ધ કન્ઝમ્પશન પેટર્ન. સો એ ડિસેપ્ટિવ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ હોય છે અને ડિસેપ્ટિવ એડવર્ટાઇઝમેન્ટને લીધે ઇટ અફેક્ટ્સ ધ કોમ્પિટિટર્સ એડવર્સલી. ક્લિયર? સપોઝ મિસલીડિંગ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે રિલેટેડ ટુ ધ ફૂડ બ્રાન્ડ્સ. ક્લિયર? ફેરનેસ ક્રીમની ને આ બધી છે, તો આ બધી વસ્તુઓ ક્યાંક કસ્ટમરને એડવર્સલી અફેક્ટ કરે છે, બિઝનેસને અને કોમ્પિટિટર્સને પણ એડવર્સલી અફેક્ટ કરે છે. સો એડવર્ટાઇઝમેન્ટની ઇફેક્ટ ન્યુટ્રલાઇઝ કરવાની વાત છે. શું કરવું જોઈએ? એકચ્યુઅલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ શેના માટે છે? ટુ મેક ધ પીપલ અવેર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ, કે ભાઈ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી પ્રોડક્ટ એન્ડ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ધી કંપની ઇઝ ઇન ટુ ધ એક્ઝિસ્ટન્સ. આવી કંપની છે, આવી પ્રોડક્ટ એક્ઝિસ્ટન્સમાં છે, એ જાણ કરવાની છે, નહીં તો એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાની, કસ્ટમરને અવેર કરવાની. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે એનો પર્પઝ શું છે? ટુ મેક ધ કસ્ટમર અવેર અબાઉટ ધ પ્રોડક્ટ, નોટ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ. એને ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવાની નથી. સો એકચ્યુઅલી એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કેવી હોવી જોઈએ? એવી હોવી જોઈએ સો દેટ ધ કસ્ટમર basically get education about the product and they are able to critically judge the product. Then the competitions, એટલું બધું competitive environment છે કે business is struggling to compete for their shares in the market, so they usually indulge into the unethical practices to earn the profit. એટલી બધી cutthroat competitions છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક competitionsમાં survive કરવા માટે they use slowly and gradually they move toward the unethical practices to earn the profit, to survive in competitions. Yeah? Technological invention, yes, this technological invention has raised the ethical issues. Clear? ટેકનોલોજીકલ જે રિવોલ્યુશન્સ આવ્યું, ટેકનોલોજીકલ ઇન્વેન્શન્સ આવ્યું, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રેવોલ્યુશન્સ આવ્યું, આ બધી વસ્તુની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક શેના ઇસ્યુઝ થઈ ગયા છે કે ભાઈ કોન્ફિડેન્શિયલ પ્રાઇવસીના ઇસ્યુ થઈ ગયા છે, કોન્ફિડેન્શિયલિટીના ઇસ્યુઝ થઈ ગયા છે. ઇટ ડેમેજ ધ એન્વાયરમેન્ટ મેસિવલી. બધી ટેકનોલોજી છે એ એકચ્યુઅલી સોશિયલ લાઈફ ડેમેજ કરે છે, એન્વાયરમેન્ટ ડેમેજ કરે છે, મેન્યુપ્યુલેટ ધ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ્સ, આ બધી વસ્તુઓ ખૂબ જ પ્રાઇવસીના ઇસ્યુઝ થાય છે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સના ઇસ્યુઝ થાય છે, ક્યાંક એન્વાયરમેન્ટ પોલ્યુશન્સના ઇસ્યુ થાય છે, આ બધી વસ્તુઓ થાય છે. હવે વેધર ટુ અડોપ્ટ ધ ટેકનોલોજી ઓર નોટ, ઇટ ઇઝ એન એથિકલ ઇસ્યુ અગેન, પણ એ તમે નહીં એમાં એ વસ્તુ લઈ આવી શકો જો ઇફ યુ વિલ નોટ. આ એથિકલ ઇસ્યુઝ થાય છે એને લીધે તમે ટેકનોલોજીકલ અપગ્રેડેશન્સ તમારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં નહીં કરો તો તમે કોમ્પિટિશનમાં નહીં ટકી શકો. એટલે આમાં તો કેવું છે, કરો તો તમે ફસાવશો, ન કરો તો પણ તમે ફસાવશો છો. આવા બધા ઇસ્યુઝ આવે છે એટલે અલ્ટિમેટલી બિઝનેસ પર્સન શું ડિસાઇડ કરે છે કે ભાઈ સાવ બિઝનેસ શટડાઉન કરી દેવો, સાવ કોમ્પિટિશન્સ ફેસ કરવી અને એમાં સાવ ફડચામાં જવું, કંપની છે એને ડેમેજ કરવું, એના કરતાં ઇટ્સ બેટર ટુ લીવ ધ એથિકલ પ્રિન્સિપલ્સ. ક્લિયર? સો હિયર વી આર કમ્પ્લીટિંગ અવર ટુડે સેશન્સ. આજના સેશનમાં આપણે બે મેજર ટોપિક જોયા. વી હેવ કમ્પ્લીટેડ 2 મેજર ટોપિક, કેરેક્ટર બિહેવિયર મેટ્રિક્સ ફર્સ્ટ કર્યું અને સેકન્ડ કર્યું હતું ethical issues, ethical problems in the business. Thank you so much. Why ethical problems occurs in the business. Thank you so much for this session.